بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، سارے بندے اس کا کنبہ، اور ہر ایک کو کنبے سے محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت، اس لیے اللہ پاک نے بندوں کو پیدا کر کے ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب ہم نے تمہیں زبان دے دی ہے، بولو جو تمہارا جی چاہے، اور آنکھیں دی ہے، دیکھو جو تمہارا جی چاہے. ایسا نہیں کیا، بلکہ اس زندگی کی اصلی قیمت وصول ہو اور یہ زندگی ایسی گزرے کہ جس سے دنیا میں بھی چین، سکون، آپس میں محبتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ کی، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کامیابی ملے. اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے خود دین پسند کیا. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین اسلام تمہیں خود راضی ہو کر، خوش ہو کر تمہیں دیا. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ കുടുംബക്കാരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബക്കാരോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹം, കുടുംബക്കാരോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ളതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്കും നമ്മളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരിക്കലും കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല. കണ്ണ് തന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണുക, നാക്ക് തന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കെട്ടഴിച്ചു വിടാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നൊരു പദ്ധതി, പരിശുദ്ധ ദീൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകി. വറദീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന, ദീനിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വേണ്ടി തൃപ്തിപ്പെട്ടു,
അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ദീനിനെ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകി, അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകണം, ദുനിയാവിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞ് നാളെ ആഖിറത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും. इसीलिए इल्मी तौर पर दीन की किताबें आसमान से अल्लाह पाक ने दीन के लिए इल्मी तौर पर तौरात, ज़बूर, इंजील, आखिर में कुरान करीम दिया और अमली नमूना हर नबी को बनाया कि उस आसमानी किताब के इल्म की रोशनी में हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा, हक बातिल, इसको समझना और उसका अमली नमूना नबी, अपने आप को नबी के नमूने पर लाना. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കാനായി അവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി. തൗറാത്ത്, സബൂർ, ഇഞ്ചീല്, അവസാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നമുക്ക് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ് തരുന്നതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാൻ, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയക്കുകയും ചെയ്തു, നമ്മളത് മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. इस इंसान में हक़ ताला शानहू ने बहुत सारी ज़रूरतें रखी है, खाना पीना, सोना, पहनना, ओढ़ना, सर्दी गर्मी, सुख दुख और बहुत सारी ज़रूरतें. लेकिन जैसे तीन चीज़ें तमाम इंसानों को मुश्तरका तौर पर दी, जान, माल और अक़ल, ये तीन चीज़ें इंसानों को दी, ऐसे ही आग, हवा, रोशनी, हवा, पानी, ये जैसी ज़रूरतें और ये तीन बुनियादी, इन तमाम ज़रूरतों के बीच में सबसे पहली, सबसे अहम और हर एक की, जो आदम का बेटा और जो हव्वा की बेटी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबकी मुश्तरका ज़रूरत और हर वक्त की ज़रूरत. खाना हर वक्त खाते रहना ज़रूरी नहीं, हर वक्त सोना, हर वक्त पानी पीना, ये हर वक्त ज़रूरी, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबकी मुश्तरका और हर वक्त की ज़रूरत वो है हिदायत. इसीलिए हिदायत का मांगना फ़र्ज करार दिया. हिदायत मांगो, हिदायत की मेहनत करो. ये भी कहा जब मेहनत करोगे तो हम हिदायत देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन सबकी मुश्तरका ज़रूरत हिदायत है. अब समझना ये है हिदायत किसे कहते हैं, कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, और जब वो हिदायत मिलती है तो उसके असरात कहाँ कहाँ कायम होते हैं. जैसे सर्दी होती है तो कपड़े भी ठंडे हो जाते हैं, खाना भी ठंडा हो जाता है, दीवारें भी ठंडी होती है. गर्मी होती है तो पानी गर्म हो जाता है, फर्श गर्म हो जाता है. क्योंकि जब हिदायत आती है तो उसके असरात कहाँ कहाँ, इसको समझना है. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആഹാരം കഴിക്കുക, പാനീയം കുടിക്കുക, അതുപോലെ ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, തണുപ്പുണ്ട്, ചൂടുണ്ട്, പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം മനുഷ്യന് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി, അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അറിവ്, ഇതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടതാണ്. ആരും തന്നെ അതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും പല പല അത്യാവശ്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആവശ്യം എന്താണ്? അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരം അവൻ എല്ലാ സമയത്തും കഴിക്കണമെന്നില്ല, പാനീയം എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അവന് എല്ലാ സമയത്തും അവന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആവശ്യം അവൻ്റെ ഹിദായത്താണ്. ഹിദായത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹിദായത്ത് ചോദിക്കൽ തന്നെ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഹിദായത്ത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹിദായത്ത് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എല്ലാ മിനിറ്റിലും എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അവന് ഹിദായത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഹിദായത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈ ഹിദായത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈ ഹിദായത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഹിദായത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വെള്ളം തണുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതയ്ക്കുന്ന പുതപ്പ് തണുക്കും, ഭിത്തി തണുക്കും, എല്ലാം തണുക്കും. ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചൂടാകും, അതുപോലെ തന്നെ വിരിപ്പ് ചൂടാകും, ഭിത്തിയൊക്കെ ചൂടായിരിക്കും. എന്നതുപോലെ ഈ ഹിദായത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹിദായത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ? അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. हिदायत हर एक की, आदमी ताजिर हो, काश्तकार हो, मालदार हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, अकेला हो, मजमे में हो, हर हाल में हिदायत का होना ज़रूरी। ये हिदायत क्या है? उलमा ने लिखा है कि हिदायत दिलों का वो नूर है, युमय्यिज़ु बिहिल इंसान बैनल हक़्क़ वल बातिल, बैनल खबीस वत्तय्यिब, बैन मा यनफ़अहु व यदुर्रु। कि जैसे चेहरे की आँखों से चीज़ों का नफ़ा नुकसान नज़र आता है, सांप और रस्सी एक जगह पड़े हैं तो आदमी को आँखों से दिखता है कि सांप ये नुकसान की चीज़ है, रस्सी ये काम की चीज़ है। आदमी नुकसान की चीज़ से बचता है और नफ़े की चीज़ को लेता है। जब हिदायत का नूर दिलों में आता है तो आमाल का नफ़ा नुकसान, सबसे पहले ईमान, इस ईमान का नफ़ा, इस और ईमान न होने का नुकसान, फिर ईमान के जो तकाज़े हैं कि जिसने अल्लाह को माना वो अल्लाह की मानेगा, वो अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाह ने ख़ुद कह दिया कि मैंने तुमको पैदा ही किया है मेरी फरमाबरदारी के लिए। जितना ईमान बनेगा उतना फरमाबरदारी की तरफ तबीयत चलेगी। जैसे आदमी तंदुरुस्त होता है तो वक्त पर भूख भी लगती है, अच्छी तरह पेट भर के खाता है, नींद भी पूरी होती है, प्यास भी लगती है। और तंदुरुस्त आदमी को है नहीं खाना पीना वगैरह, और बीमार आदमी को खाना तो बहुत किस्म के हैं लेकिन तबीयत नहीं चलती है। तो ऐसे ही जब आदमी का ईमान, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सह्हतन फी ईमान, ईमान में सेहत, यत्बउहा फलाहुम व नजाहुम मिनका व रिज़वानुन, ऐसा ईमान के जिसके नतीजे में कामयाबी, रहमतें, मग़फ़िरतें और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह पाक आपकी रज़ाए कामिल नसीब हो जाए, वो ईमान सबसे पहली चीज़ है। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम फरमाते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा फिर हमने कुरान सीखा। ईमान ही की मिक़दार में दिल की आँखों को रास्ता दिखता है, झूठ का नुकसान, सच का नफ़ा, नमाज़ें वक्त पर सही पढ़ने का नफ़ा, नमाज को जानबूझकर छोड़ने का नुकसान। यही हाल रोज़ा, ज़कात, हज और ऐसे ही जो हुकूक़ हैं माँ बाप के, भाई बहनों के, बीवी बच्चों के, एक दूसरे का हक़ अदा करने का नफ़ा, किसी का हक़ मारने का नुकसान, ये हिदायत की रोशनी में नज़र आता है। ഹിദായത്ത് എല്ലാ തരം മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പണക്കാരനാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും
ഏത് സമയത്തും ഹിദായത്ത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഹിദായത്ത്? ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു, ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറുൻ ഫി ഖൽബിൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രകാശമാണ്. യുമയ്യിസു ബിഹി ബൈന ത്വയ്യിബി വൽ ഖബീഹ്, നല്ലതേതാ കെട്ടതേതാ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രകാശമാണ് ഹിദായത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരായ മാർഗമേതാ, മോശമായ മാർഗമേതാ എന്ന് വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഹിദായത്ത് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ തെറ്റും ശരിയും നല്ലതും മോശമായതും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകാശം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകാശത്തിനാണ് ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഉലമാക്കൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതും കെട്ടതുമായ വസ്തുക്കളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഇത് ഉപകാരിയാണോ അതോ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ പാമ്പാണ്, ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമലുകളിലുള്ള, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ മോശമായത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈമാനാണ്. ഈമാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണെന്നും ഈമാൻ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്നതും ഈ ഹിദായത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈമാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹിദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈമാൻ എന്നത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായും പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഈമാന്റെ തക്കാസകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് തേടുന്നത്, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രകാശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കാരണം ഈമാനാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഈമാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആഖിറം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ കാര്യം ഈമാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹിദായത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഈ പ്രകാശത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. സഹാബാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. തഅല്ലംനൽ ഈമാൻ സുമ്മ തഅല്ലംനൽ ഖുർആൻ. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈമാനാണ് പഠിച്ചത്, പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈമാന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈമാൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രകാശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. ये ईमान इक़रार बिल लिसान तस्दीक़ बिल क़ल्ब, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल से उसकी तस्दीक़ जिसका इजहार आज़ार जवारह से कि ये नज़र मोमिन की, ईमान वाले की नज़र, ईमान वाले का कान, ईमान वाले का बोलना, ईमान वाले का लेना देना, ईमान वाले का रहना सहना, वो सब ईमान की रोशनी में। ये ईमान कहाँ मिलता है, ये हिदायत कहाँ मिलती है? ये बाज़ारों में, मार्केटों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में नहीं मिलती। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का आप पर बहुत एहसान था और आपको बहुत ख्याल था। यहाँ तक कि जब अबू तालिब बीमार हुए और बिल्कुल मरने के करीब हुए तो हुज़ूर को ख्याल आया कि चचा है, कम से कम इनके एहसाना का और क्या बदला। ये मरते मरते कलमा पढ़ ले तो कल क़यामत में मैं इनके लिए गवाही दे सकूँ। तशरीफ़ लाए, चचा के सामने कलमा पेश किया, लेकिन चचा ने, मैं आपकी आंखें ठंडी ज़रूर कर देता लेकिन लोग कहेंगे कि मरने के डर से कलमा पढ़ लिया। ये जो आदमी के अंदर आता है ना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, भाई कोई क्या कहेगा, मसला तो अल्लाह के साथ है। मुझे याद आया एक मर्तबा इटली के एयरपोर्ट पर हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे और नमाज का वक्त हो रहा था। साथियों ने नमाज की तैयारी की तो एक अच्छे साथी यानी मुसलमान थे, दाढ़ी पगड़ी सब, और वो कहने लगे कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? कि जी नमाज। तो ये तो इटली का एयरपोर्ट है, लोग क्या कहेंगे?
तो हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई लोग क्या कहेंगे, और नमाज न पढ़ी तो अल्लाह क्या कहेंगे, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, उसका तो हुक्म है। वो खामोश हो गया, कहने बात चाहिए। तो ऐसे ही लोगों के कहने वजह से नहीं, अल्लाह का हुक्म नबी की सुन्नत, अल्लाह का हुक्म नबी की सुन्नत, हम सिर्फ इतना जानते हैं। तो हिदायत मिलती है अल्लाह के यहाँ से। फौरन आयतें आई, नबी जी आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो हमारे कब्ज़े कुदरत, हम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। ഈമാൻ എന്നാൽ അത് തസ്ദീഖും ബിൽ ഖൽബ് ഇഖ്റാറും ബിൽ ലിസാനാണ്. അഥവാ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറപ്പിക്കുക. ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൃഢമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നാവ് കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുക. ഇതാണ് ഈമാൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലോ ഫാക്ടറികളിലോ കടകളിലോ പോയി വാങ്ങാവുന്നൊരു സാധനമല്ല. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്നക ലാ തഹ്ദീ മൻ അഹ്ബബ്ത, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതാണ്, താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് താങ്കൾക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്തതാണ്. തങ്ങളുടെ കൂടെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, എൻ്റെ പിതൃവ്യൻ അവസാന സമയത്ത്, മരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കലിമ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു കൊള്ളാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് കലിമ പറയാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂ താലിബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകിയേനെ, അഥവാ ഞാൻ ഈ കലിമ പറഞ്ഞു പോയേനെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും? മരണത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അബൂ താലിബ് കലിമ പറഞ്ഞു എന്ന് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കളിയാക്കി പറയും എൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം. അപ്പൊ ആൾക്കാരെന്തു പറയും എന്ന വിചാരത്തിൽ അദ്ദേഹം കലിമ പറയാൻ തയ്യാറായി. ഇത് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും, ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും, ആൾക്കാരെന്തു പറയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹിയോടൊപ്പം മഹാനവറുകൾ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നമസ്കാര സമയമായപ്പോൾ, നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ടൈമായപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ നമസ്കരിക്കാൻ റെഡിയായ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദീനിയായ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് ഹസ്രജിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെന്തു പറയും? അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇനാമുൽ ഹസൻ ഹസ്രജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, ആൾക്കാരെന്തു പറയുന്നത് പോട്ടെ, ഞാൻ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അള്ളാഹു എന്തു പറയും? ഞാൻ എൻ്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തുത്തരം കൊടുക്കും? ജനങ്ങൾ എന്തും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഈമാൻ. ആൾക്കാരെന്തു പറയുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് എൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നാം പൂർത്തിയാക്കുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഈമാൻ. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യ എന്താണോ അത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക, അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഈമാൻ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ മനുഷ്യനും കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൗഫീഖാണ്. അത് എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല. ये हिदायत, ये ईमान अल्लाह के यहाँ से मिलता है। दुनिया असबाब की दुनिया है। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले की दुकान से, जूता चाहिए तो जूते वाले की दुकान से, जो चीज़ चाहिए पैसा दो और चीज़ लो। ये हिदायत, ये ईमान, ये पैसों में नहीं मिलता, ये मार्केटों में नहीं मिलता। इसको बतला दिया, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना।
ہدایت محنت سے ملے گی، اور اللہ وعدہ کر رہے ہیں بشارت اور خوشخبری، جو جتنا تھکے گا، جتنا پچے گا، جتنا قربانی دے گا، جتنی محنت کرے گا، ہم ہدایت دیتے رہا کریں گے۔ لنہدینہم، ہدایت اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے جو بھیجا وہ لوہے لکڑی تانبے پیتل کی محنت کے لیے نہیں بھیجا۔ تمام نبی شروع سے اخیر تک ہدایت کی محنت لے کر آئے، اور اسی کے ساتھ دعا کہ یہ ہدایت ملے گی محنت پر اور دعا پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے چلا دے۔ ایک طرف محنت ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں نبوت والی محنت، جہد رسول، دعوت اللہ کی محنت، جتنا ایمان کی محنت ہوگی اتنا، جیسے کاروبار میں جتنی محنت ہوتی ہے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، زمینوں پر جتنی محنت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے محنت ہوتی ہے، نوکریوں میں جتنی محنت ہوتی ہے چھوٹی ملازمت والا بہت بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس ایمان کی محنت کو جو نبوت کی محنت ہے، جب اس کی محنت کریں گے، جتنی قربانی، جتنا اخلاص، جتنا اصولوں کی پابندی، جتنا صرف اور صرف اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اللہ سے ملے گی، جو جتنا محنت کرے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کو کہا ہم مصابیح الہدا، ہدایت کی روشنی کے مینارے اور چراغ، اور یہاں تک کہا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، ابرہم قلوبا، اقلہم تکلفا، اعمقہم علما، انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، جو آدمی اپنی زندگی کی تینوں چیزوں کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے، جان، مال اور عقل، اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہے، اسے چاہیے کہ ان کا دامن پکڑے، ان کے پیچھے چلے۔ کون؟ کہ وہ کیا بات تھی، اعضاء جوارح تو جیسے ہمارے دو کان، دو پیر، دو ہاتھ، ایسے صحابہ کے بھی ہوئے تھے، کہ نہیں، ان کی خاص بات یہ تھی کہ دلوں کے بہت پاک، ہر گندگی سے، کبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، دنیا کی محبت سے، حسد سے، کینے سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، دوسروں کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کی فکر سے، ہر گندگی سے ان کے دل پاک۔ ابرہم قلوبا، اعمقہم علما، ان کا علم بہت ٹھوس، پکی ٹھکی خدا رسول کی بات۔ اقلہم تکلفا، زندگیاں بہت سادہ، سمپل، کوئی تکلفات نہیں، اور سب سے بڑی خوبی انتخبہم اللہ، ان تمام صحابہ کو اللہ نے پسند کیا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، اور آپ کے دین کو دنیا کے کونے کونے اور قیامت تک پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے کہا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ جان، مال اور عقل، جس پر آدمی کو اختیار ہے استعمال کا، اگر صحیح استعمال کے، جو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہو، جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہو، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اور اللہ کے وعدوں پر جو انعامات کے وعدے ہیں وہ لینا چاہتا ہو، اللہ کی ناراضگی اور غضب پر جو وعیدیں ہیں اس سے بچنا چاہتا ہو، تو وہ پہلے ان کا دامن، ان کی چال چلے، ان کی فکریں، ان کی سوچ، ان کی قربانیاں۔ اسی لیے 3 جلدوں میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جو حیات صحابہ لکھی، وہ پوری صحابہ کی زندگی کہ یہ ہے ہمارے لیے نمونہ، پہلی آیت، پہلے صفحے سے لے کر
3 जिल्दों तक जितने वाक़यात और जो उनकी नमाजें, उनके रोज़े, उनका तक़वा, उनके आपस की मुआशरत, वो सारी बयान की। ബഹുമാനികളെ, ദുനിയാവ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ധരിക്കണമെങ്കിൽ, വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാധ്യമമുണ്ട്. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് കടയിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം? വസ്ത്രം വാങ്ങണം. വിശക്കുന്നെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറാൻ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം. ആ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അധ്വാനിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ദുനിയാവ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മാധ്യമമുണ്ട്. ആ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ദുനിയാവ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈമാൻ എന്നാൽ, ഈമാൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. വല്ലദീന ജാഹദൂ ഫീന ലനഹ്ദിയന്നഹും സുബുലന. ആര് നമ്മളുടെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, ആര് നമ്മളുടെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഹിദായത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു പരിശ്രമം വേണം. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഹിദായത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായത്. 1 ഹിദായത്തിന്റെ പരിശ്രമം, 2 ഹിദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുആ. ഹിദായത്തിന്റെ പരിശ്രമം എന്താണ്? നബിമാർ ചെയ്ത് കാണിച്ച പരിശ്രമം, നുബുവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. നുബുവത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് ഹിദായത്തിന്റെ പരിശ്രമം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹിദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്? സഹാബാക്കളുടെ പരിശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മസാബിഉൽ ഹുദ, അവർ സന്മാർഗത്തിന്റെ വിളക്കുകളായിരുന്നു, വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തേജസ്സുകളായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, മൻ കാന മുസ്തന്നൻ ഫൽയസ്തന്ന ബിമൻ ഖദ് മാത്. ആരെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും ദീനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചുപോയ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് സഹാബാക്കൾ. ആ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളട്ടെ. ആ സഹാബാക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, അബർറുഹും ഖുലൂബ. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അഹങ്കാരമില്ല, കള്ളത്തരമില്ല, കള്ളവാക്ക് പറയത്തില്ല, മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഗീബത്ത് പറയത്തില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമീമത്ത് പറയില്ല, ഒരു രീതിയിലുള്ള മോശമായ സ്വഭാവവും അവർക്കില്ല, പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കില്ല, ആരെയും സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ താഴ്ത്തിക്കെട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും അവർക്കില്ല. അവരുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിരുന്നു. അബർറുഹും ഖുലൂബ. അതുപോലെ തന്നെ അഅമഖുഹും ഇൽമ, ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ, അറിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ പടുകൂറ്റം, എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ ഇൽമുള്ളവരായിരുന്നു, ഭയങ്കരമായ ഇൽമിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു ആ സഹാബാക്കൾ. എന്നാൽ അഖല്ലുഹും തകല്ലുഫ, അവരുടെ ജീവിതം സാധാരണ രീതിയിലായിരുന്നു. നാട്യങ്ങളില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ടിംഗ് ഇല്ല, വെറും സാധാരണമായ ജീവിതമാണ് സഹാബാക്കൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രീതി, വെറും സാധാരണ രീതി. ഈ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, ഇൻതഖബഹുമുല്ലാഹു, അല്ലാഹു ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ലിസുഹബത്തി നബിഹി, ആ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുഹബത്തിന് വേണ്ടി. തങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ സഹാബാക്കളുടെ സമൂഹം. അവർ സാധാരണക്കാരല്ല. അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പിൻപറ്റാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റുക, അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളായിത്തീരുക. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മെഹനത്ത് ചെയ്യുക, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അവരേതൊരു പരിശ്രമം ഏറ്റെടുത്തോ ആ പരിശ്രമം ചെയ്യുക. അവരെപ്പോഴും ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ആ പരിശ്രമം നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുക? തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. सबसे पहले ईमान, अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ, नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत, बीमारी तंदुरुस्ती, हालात का बनना बिगड़ना, बिगड़ी का बनना, सिर्फ और सिर्फ एक अकेली जात अल्लाह के कब्जे कुदरत में.
پھر اس نے کتنا کریم، کیسا رحیم، جو میری طرف ایک بالش آتا ہے، من تقرب الی شبرا، جو ایک بالش آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، رحمت میری لپک. اسی لیے جس طرح صحابہ کو اللہ نے پسند کیا تھا، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا انا اخترتک، وہ پورا ماحول فرعون کا، ظلم و ستم کا، خدائی کی ڈنگیاں مار رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اور کیا کچھ کر رہا تھا. ان سب کے بیچ میں سے جیسے یہ مجمع یہاں آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، انا اخترتک، میں نے تم کو پسند کیا ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وادی مقدس میں ہو. کیوں؟ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ سبق پہلے دن کا پہلا سبق. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک، حالات آئے، حالات بہت آئے، یہاں تک کہ جو فرعون جو تلاش میں تھا اس کی گود میں بھی بیٹھنا ہوا اس کے ہاں. اور کیا ہوا، کتنی گھاٹیاں. ہم یوں چاہتے ہیں کہ ایمان بن جائے، آخرت بن جائے، اعمال بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور ہم اپنی جگہ سے ہل کے نہ دیں. کام ہے، محنت ہے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے، اخلاص سے، اپنی خواہشات کے قربان کرنے سے جو جتنا قربانی میں آگے بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی کرتا ہے، تقوی ملتا ہے، توکل ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کی معیت اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی غیبی مدد شامل ہے. اسی لیے یہ ایمان، اس ایمان کی محنت ہے. ہماری پوری محنت میں سب سے پہلا نمبر ایمان. اس کو اللہ سے مانگنا، اسألک صحۃ فی ایمان، اسألک ایمانا کاملا، اسألک ایمانا لا یرتد. کہ اللہ تو بہت غنی اور بے نیاز ہے، ہم بھکاری ہیں، ہماری ضرورت ہے، اور یہ ملے گا نبوت والی محنت سے. جیسے کوئی پاسپورٹ بنواتا ہے تو اس کے پیپر بنانے پڑتے ہیں نا، آپ کے ابا کا کیا نام، آپ کے امی کا کیا نام، آپ کے کتنے بیٹے، آپ کا سالانہ کتنا خرچ ہے، کتنا کمانا ہے، وہ سارے. اگر اس میں کوئی ایک خانہ باقی رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں پاسپورٹ تو یہیں بنے گا، یہ اسی کا آفس ہے، لیکن یہ خانہ ادھورا ہے، اس کو لے کے آؤ. یہ جماعتوں میں پھرنا، یہ 4 مہینے اندر باہر، پیدل سواری، دور قریب، کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک ہدایت چاہتے ہیں. کس کی؟ ہماری اور آپ کے تمام بندے بندیاں ہدایت پر آ جائے. اس وقت اس ملک میں آئے ہیں، اس علاقے میں پھر رہے ہیں، ہم سب ہدایت تو میں ہی دوں گا، تمہیں بھی دوں گا، ان کو بھی دوں گا، لیکن تم وہ پیپر پورا. تمہاری جماعت میں تعلیم پوری نہیں ہو رہی ہے، تعلیم تو ہو رہی لیکن گشت پورا صحیح اصولوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہو. جیسے اس پیپر میں کوئی خانہ خالی رہ جائے تو کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کہیں سے ملے گا لیکن اس کو فل اپ کر کے لاؤ. ایسے جب دعوت والے سارے اعمال کو صحیح اصولوں، قربانیوں اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی غرض نہ ہو، پھر اللہ ہدایت سے نوازتے ہیں. پھر ایک آدمی کی ہدایت لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. سورہ بروج میں جس شہزادے کا واقعہ ہے، ബഹുമാനികളെ, ആ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതം അത് നമ്മൾ പിൻപറ്റണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഹസ്രജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി 3 വാല്യത്തിൽ സഹാബ ഹയാത്തു സഹാബ എഴുതിയത്. അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു, അവർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, അവർ എങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിച്ചു, അവർ എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വേണ്ട അവരുടെ അമലുകൾ മാത്രമാണ്
ഹയാത്തു സഹാബയിലുള്ളത്, അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഹിദായത്ത് അള്ളാഹുവാണ് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത്. ഹിദായത്ത് നൽകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഹിദായത്ത് നൽകേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ ഹിദായത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമം വേണം. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. നമ്മൾ ഒരു ചാൺ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിലേക്ക് അടുക്കും. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹു ഈ സഹാബാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവർക്ക് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നുബുവത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു. അനഖ്തർതുക, ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ആ തൂർസീനിയ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത്? ഇന്നനി അനല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന, ഞാനാണ് അല്ലാഹ്, എന്നെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവസ്ഥകൾ മാറി മറിഞ്ഞു വന്നു. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണതകളും മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വന്നു. ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഹിദായത്ത് കിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഭീഷണികളായിരുന്നു. ആര് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വളർത്തിയത്. അതിനുശേഷവും ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ഈമാൻ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഈമാൻ നൽകണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു. എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈമാൻ പൂർത്തിയാകില്ല. ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അവിടെ വെച്ചാണ് ആ കഷ്ടപ്പാടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഹിദായത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാറ്റണം. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം, എനിക്ക് ഈമാൻ നാഫിയത്താക്കി തരണമേ അല്ലാ, എൻ്റെ ഈമാന് ശേഷം എനിക്ക് ലലാലത്തുണ്ടാക്കരുതേ അല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഈമാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഈമാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ തരുന്ന പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫോം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോളം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിതാവിൻ്റെ പേര്, ജോലി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം നമ്മൾ അതിന് പൂരിപ്പിക്കാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അവർ പറയും, പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടതും. പക്ഷേ ഈ ഫോം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂരിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം. എന്നതുപോലെ ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ പരിശ്രമത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോഴും ഇത് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സർവ്വ മേഖലയും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നു, താലീം നടത്തുന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള അമലുകളെല്ലാം ഉണ്ട്, പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ താലീം നടക്കുന്നുണ്ട്, ഗശ്ത് നടക്കുന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള അമലുകളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഗശ്ത് നടക്കുന്നില്ല, അമല് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹിദായത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവനും എത്ര ത്യാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം, അതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ പരിപൂർണമായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ പരിശ്രമം ചെയ്യണം. ആ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നത്. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मुबारक दीन दिया है, दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी की ज़मानत, जैसे एक मौके पर आपने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, जब कोई आदमी दुनिया से जाता है तो अपने पीछे वालों के लिए, बच्चों के लिए, पोतों के लिए है मकान, दुकान, पैसा, ये सब चीज़ें छोड़ता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु मुआशरल अंबिया,
لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. ہم نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو امت کے لیے پیسہ دلا زمینیں جائیدادیں نہیں چھوڑتے، جو علم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، تمام نبیوں کی مشترکہ آواز، سب سے پہلی آواز. یہ ایمان کا کلمہ، یہ ایمان کا علم، پھر اس کا نفع، اس کے نہ ہونے کا نقصان، وہ سارا علم کی روشنی میں بتایا. اس کا وارث اسی لیے یوں کہتے ہیں پوری امت کا بچہ بچہ، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی، تاجر، کاشتکار، ڈاکٹر، مولانا صاحب، امام صاحب، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پورے دین کا اور دین کی محنت کا وارث ہے. آپ نے فرمایا یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں. جو ایسے جیسے وہ جینے کو کہیں، اور مرو وہاں جہاں مرنے کو کہیں، اور کماؤ ایسے جیسے وہ کمانے کو کہیں، اور خرچ کر. خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں. یہ قرآن عملی طور پر تاجروں میں تجارت کا، کاشتکاروں میں کاشتکاری کا، مزدوروں میں مزدوری کا، حقیقوں میں حکومت کا، منصب عہدے کرسیوں والوں میں ان کا، غریبوں میں غربت کا، امیروں میں ہر ایک کی زندگی میں قرآن آئے. اس کی دوسرے ہاتھ میں سنت، کتاب اللہ و سنت رسولی. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ. سب سے پہلی سنت جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی، اس دن کی پہلی آواز ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ایمان کی دعوت، ہر ایک کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز. اور یہ حق کی آواز میں اتنی جان ہوتی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، پوری بشریت کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد. ان سے جب کہا تھا اذن فی الناس بالحج، اذان حج کی آواز لگا دیں، اللہ پاک جنگل بیابان میری آواز. ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارے ذمہ. کیسا پہنچایا؟ کتنے حج ہوئے، کتنے ہوتے رہیں گے؟ جب آدمی اپنی جان و مال کی، شہوات و خواہشات کی، منمانیوں کی قربانیاں دے کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایمان کی دعوت، نماز کی دعوت، علم کی دعوت، ذکر کی دعوت، اخلاق کی دعوت. جب اس کی دعوت کو لے کر اللہ اس کی آواز میں جان پیدا کر. جیسے وہ شہزادہ تھا بادشاہ کا، وہ تو سارے بے دین تھے، ان کے پاس دین نہیں تھا. اس کو بادشاہ کو یہ ہوا کہ لڑکے کو جادوگر بناوے، کاہن بناوے، تو وہاں سیکھنے کے لیے. لیکن یوں کہتے ہیں جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، راستہ اللہ دکھاتے ہیں. اس کی ملاقات ہو گئی ایک مولوی صاحب سے، اس کے پاس آنا جانا شروع ہوا. بادشاہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ برابر جا رہا ہے، ہر کہانت سیکھ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ایک دن راز کھل گیا. بادشاہ کا خاص آدمی، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کسی علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی فائدہ نہیں. ایک دن یہ آیا مدرسے سے، اس کی آنکھوں پہ دم کیا پڑھ کے، اچھا ہو گیا. سارے دربار میں شور مچ گیا، اچھا کیا ہوا؟
کس نے دم کیا؟ پاشا کو کہ یہ تو میرے بعد پھر یہی کرے گا، اس کو ڈبو دو، اس کو پہاڑوں سے گرا دو۔ وہ ساری اسکیمیں بنائی، پہاڑوں پر لے جا کے گرایا، وہاں سے بھی جیتا جاگتا آ گیا۔ سمندر کی گہرائی بیچوں بیچ، وہاں سے بھی کہتا تو مرا نہیں، میں کیوں مرتا؟ مرتا وہ ہے جس سے وہ مارتا ہے، جیتا وہ ہے جس کو وہ جلاتا ہے۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں جس اللہ کو مانتا ہوں اس اللہ کے نام کی طاقت دیکھ لو۔ وہ اللہ تو بہت بڑی قدرت والا، کیا کہنے اس کی قوت کی۔ تم سب کو جمع کر لو، مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، اور صرف اتنا کہہ دو بسم رب ھذا الغلام۔ یہ جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام سے، اس کے نام میں اتنی طاقت ہے۔ وہ سمجھے کہ چلو کسی طرح پاپ کٹے، انہوں نے وہی کیا۔ جب بسم رب ھذا الغلام کہا اور تیر چلایا، شہید ہو گیا، نیچے آ گیا۔ لیکن جتنا مجمع تھا ایک زبان، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ قربانیوں پر باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانیوں سے قربانیاں وجود میں آتی ہے۔ ایک کی قربانی پر قوم پوری کو ایمان ملا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا یہ کام، یہ نبوت کی محنت، یہ ہدایت کی محنت، یہ پوری امت کی ذمہ داری اور پورے عالم کو حوالے کر کے گئے ہیں عرفات کے میدان سے۔ اس کے لیے جانیں اپنی کھپانی ہے، مال اپنا لگانا ہے، انسانوں سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہنی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے، جتنے وہ بڑے ان کے خزانے اتنے بڑے، ان کی مدد اتنی بڑی، ان کی حفاظت اتنی بڑی۔ وہ ہر چیز اپنی ذات و صفات، اس اللہ نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونے کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ദീൻ, ആ ദീൻ അല്ലാഹ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴും തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരുളി തറക്തു ഫീക്കും അംറൈൻ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത്। ഏതുപോലെ ഒരു പിതാവ് സാധാരണ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വറാസത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പത്തുകൾ അനന്തരമായിട്ട് മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോകും। ഇതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ ഉമ്മത്തിന് സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. നഹ്നു മഅശറൽ അംബിയ, ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടം, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വറാസത്തായിട്ട് സമ്പത്തുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുകയില്ല. മറിച്ച് ഞങ്ങൾ വറാസത്തായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഇൽമിനെയാണ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ ഇൽമ്, അതാണ് അമ്പിയാക്കൾ വറാസത്തായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ മുസ്ലിം ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്താണ്? കിതാബുള്ള, നമ്മുടെ കിതാബുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. രണ്ട്, സുന്നത്തി, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യ, തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിത മാർഗം, അതിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പോയത്. ഇത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അസ്റജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, അവ്വലു സുന്നത്തിൻ സന്നഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദഅവ, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇട്ടിട്ട് പോയ സുന്നത്ത് അത് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ കിരീടം നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അണിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ പരിശ്രമമാണ്, അതിന്റെ ദഅവത്താണ് ആദ്യമായി ചെയ്തത്. ജനങ്ങളോട് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖൂലൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുവീൻ, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് അതാണ്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം,
ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അബുൽ അംബിയ ആണ്, അംബിയാക്കളുടെ പിതാവാണ്. ഇവരെല്ലാവരും കാണിച്ചു തന്ന ആ ദഅവത്തിന്റെ മാർഗം, ആ പരിശ്രമമാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കും ഇട്ടത്. തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം അതാണ്, അത് ദഅവത്താണ്. ഈ പരിശ്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് വിജയമുള്ളത്. ഈ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹിദായത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. കാരണം ഈ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടും. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ടെൻഷനായിരുന്നു. വഅദ്ദിൻ ഫിന്നാസി, ജനങ്ങളോട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വിളംബരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആര് കേൾക്കാൻ? മക്കയിൽ ആരുമില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ വിളംബരം കേൾക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിളംബരം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ വാക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ധ്വനി അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല അല്ലാഹുവിനാണ്. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ അസറുണ്ടാക്കുന്നത്, ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. ആ രീതിയിൽ ഹജ്ജിനെ വിളംബരം ചെയ്തു, ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി എത്ര വർഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുക. നമ്മുടെ ഹിദായത്തും, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഹിദായത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഹിദായത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതിന് യാതൊന്നും അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൂ. ആ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് എവിടെയാണ്, ആർക്കാണ്, എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ആ മാരണക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു മൗലവി, ഒരു സാധാരണ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദീനി പണ്ഡിതനെ ആ കുട്ടി കാണുകയും പിന്നെ ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി പോയിട്ട് ദീനിന്റെ അറിവ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാതൊരു മാധ്യമവുമില്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാധ്യമവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇടയിൽ വെച്ച്, ഈ ചെയ്യുന്ന യാത്രയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണുന്നു. ആ പണ്ഡിതൻ നിന്ന് ദീൻ പഠിക്കുന്നു, ഇൽമു പഠിക്കുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. രാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകൻ അവിടെ പോയി മാരണമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരികയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരു ദീനിയായ പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ദീനിന്റെ ഇൽമാണ് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് പഠിച്ചു, ദീനിന്റെ ഇൽമു പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിക്ക് കണ്ണിന് വല്ലാത്തൊരു അസുഖം വന്നു. ചികിത്സിക്കാവുന്ന ചികിത്സകളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി, അതിലൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. അവസാനം ഈ കുട്ടി വന്ന് എന്തോ മന്ത്രിച്ച് ഊതിയപ്പോൾ ആ കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ നടന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഒരു ആലിമിൻ്റെ നിന്നാണ്, ഒരു ദീൻ പഠിച്ച ആളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് ഈ കുട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാർഗം വിട്ട് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. വധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. കടലിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് മുക്കി, വീണ്ടും എണ്ണിച്ചു വരും. തീയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, വീണ്ടും എണ്ണിച്ചു വരും. ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടി വീണ്ടും മടങ്ങി വരും. അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നുകൂടാ? എൻ്റെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, അള്ളാഹു എന്നെ മരിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും എന്നെ മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആ കുട്ടി സിമ്പിളായി മറുപടി പറയും. അവസാനം ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കണം. അങ്ങനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വധിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പറയുക, അള്ളാന്റെ നാമത്തിൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ബിസ്മി റബ്ബി ഹാദൽ ഗുലാം, ഈ കുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അമ്പെയ്യുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്പെയ്യാൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഷഹീദാകുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഷഹീദായി ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ മരണം കാണാൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന സമൂഹം, ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. അവരെല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളായി. അവരെല്ലാവരും ഈമാനോടുകൂടെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. എന്തിന്റെ പേരിൽ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീരുമാനിച്ചു ആ കുട്ടിയിലൂടെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് ഈമാൻ കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുക, ആ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ പരിപൂർണമായും ചെയ്യുന്നവരായി തീരുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. അതോർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും, നമ്മൾ പോകുന്ന, നമ്മൾ കാണുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഹിദായത്ത് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, सारी दुनिया के तमाम इंसान, जितने चाहे तबकात हैं, मालदारों, गरीबों, हाकिमों, महकूम, जितने तबकात हैं, ताजिर, तमाम इंसानों, हर एक अमन चाहता है, हर एक अच्छा रोजगार चाहता है, हर एक चाहता है मेरा कोई दुश्मन न हो, हर एक मुझसे मोहब्बत करे, और हर एक चाहता है कि जिंदगी के बाद जो मरना है वो मरने के बाद भी अच्छी जगह मिले। इस सब को ईमान में वो जो कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन। ईमान के साथ अमन है। अल्लज़ीना वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम, रोजियों के बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं ईमान पर, खौफ खुदा पर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुम वुद्दा, ईमान पर दिलों में मोहब्बतें आती हैं। जिस तरह अल्लाह ने ये कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़, जिसने अपना मामला अल्लाह के साथ सही कर लिया, कुलूब बनी आदम बैन उसबे रहमान, उसकी उंगलियों के बीच में, वो तमाम मखलूक के साथ किसके मामले को ठीक कर देंगे। खुदा करे हम ईमान की कीमत को समझें, इस नेमत की कदर करें और इस ईमान को दिलों में उतारने और इसकी रोशनी में पूरी ईमानी जिंदगी जीने और हर एक तक ये पैगाम पहुँचे, हर एक की जिंदगी ईमानी और आखिरत वाली, खुदा के खौफ वाली बने। इसके लिए हम अपनी जान और माल को कुर्बान करें। कुर्बानी देने वाले अफराद होते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों पर अल्लाह मजमों को, कौमों को और इलाकों को कबूल फरमाते हैं। इसलिए हिम्मतें करके मजमे में कोई न बचे, हर एक 4-4 महीनों के लिए। ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സമാധാനം കിട്ടണമെന്ന്, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉപജീവനം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരും ഉമ്മത്തിലുള്ള, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈമാനിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മുഅ്മിനാകുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു, ഈമാൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് നാം അവനെന്ത് ചെയ്യും? റിസ്കിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാട്ടുകാർ മുഅ്മിനാകുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊടുക്കും. ഈ രീതിയിൽ പല ആയത്തുകൾ മൗലാന അവർ ഓതുകയുണ്ടായി. ഇതിലെല്ലാം സാരം ഇവന്റെ സമാധാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റെ ഉപജീവനം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം, ഇത് എല്ലാം ഈ ഈമാനിലൂടെ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറയുകയുണ്ടായി, മുഅ്മിനാകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർക്കും. അപ്പോൾ സ്നേഹമുണ്ടാകാനും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈമാനാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഈമാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈമാന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മജ്ലിസിലുള്ള
ഒരാള് പോലും ഒഴിവാകാതെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം. മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം. हर एक यूं समझे कि इस वक्त तकाजा सीधा मेरी जात से है और मुझे अपने आप को पेश करना है. दाएं बाएं को मत देखो, अपनी जरूरत समझकर, अपनी हाजत समझकर हम मोहताज हैं. दीन हमारा मोहताज नहीं है. सारी दुनिया वक्त वाहिद में सज्जा रेज हो जाए तो अल्लाह अल्लाह है, उसके यहाँ कोई इजाफा नहीं. नऊज़ु बिल्लाह सब बागी और नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं. हमारे अपने लिए करना है. हिम्मत करके फरमाएं मन जाहद फइन्नमा, जो करेगा वो अपने लिए करेगा. 4 महीनों के लिए नकद खड़े हो जाओ. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കേണ്ടതില്ല. എൻ്റെ ഹിദായത്ത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ, അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല എന്ന് അവരവർ സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എണ്ണീറ്റ് പേര് പറയുന്നു.